स्वागत। देश विदेश ਵਿੱਚ बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं मेघा। देश सेवा का जज्बा साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ एनडीए की तैयारी जदों हुंदी है तो किहड़ियां गल्लां दा खास ध्यान सानू रखना चाहिए है, इम्तिहान कदों हुंदे ने, ट्रेनिंग किस तरह की हुंदी है, ये सारियां गल्लां अज दे इस प्रोग्राम गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच असीं करांगे ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच खास तौर ते मेरे नाल मौजूद ने बहुत बहुत इन्हां दा स्टूडियो दे विच स्वागत करदे हां लैफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों जी VSM, रिटायर्ड डायरैक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक बार फिर तुहाडा स्टूडियो दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू जी। सारे डीडी दे देश विदेश में बैठे श्रोतियां नूं नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जिस तरह मैं शुरुआत दे विच दस रही सी कि जिहड़े बच्चे डिफेंस सर्विसिज दे विच जाना चाहते हैं अज दा एक खास प्रोग्राम उन्हां दे लई है कि वो एनडीए की तैयारी किवें करन। शुरुआत इत्थों करते हैं कि एनडीए की है। एनडीए जिहदा नाम तो हैगा इहदा मतलब नैशनल डिफेंस अकैडमी जो कि खड़गवासला पूना विच स्थित है। ये 1954 विच बनी सीगी, हुण इहनूं 69 साल हो गए इसलिए जी जी। और जिद्दां नॉलेज है कि ये दुनिया 'च एक ऐसी अकैडमी कल्ली है जिथे तिन्ना सर्विसिज दैट इज आर्मी नेवी एयरफोर्स की ट्रेनिंग इकट्ठी हुंदी है जिहदे बड़े फायदे हुंदे आ जिहड़ी कॉमरेडियत ते इहदे विच खास गल ये हुई है कि हुण पहले बॉयज़ तक सी बट अगस्त 21 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिता कि कुड़ियां नूं भी इहदे लई चांस दिता जाए जो कि अजकल कुड़ियां लई सारे पासे बराबरता दा हैगा जी जी। तो ये नैशनल डिफेंस अकैडमी ये है जी। तो कौन कौन एनडीए कर सकदा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखिए एनडीए या डिफेंस सर्विस जिन्होंने कहने ये एक्चुअली प्रोफैशन ही है, पैशन है और पैशन तो महल बचपन तो ही स्टार्ट हो जाता जिदा बच्चों को पुछते भी स्कूलों वगैरह च एक बचपन का पैशन होंदा बट जदों वो थोड़ा जिहा समझदार हो जाते हैं और इहदे लई ते कंटीन्यूस तैयारी करनी पैंदी हैगी आ कि अपने आप नूं नॉलेजेबल रखा जाए जो दुनिया हो रहा उहदे बारे जो डिफेंस हो रहा किद्दां फिर वो ऑटोमैटिकली अंदरों मोटिवेशन आती है जिद्दां मैं कहा भी ये पैशन हैगा। पर जे फॉर्मली गल करिए 12th तो बाद बच्चे एनडीए जा सकते हैं जिहदी तैयारी तो जिद्दां मैं दस्सिया हुंदी रहिंदी है बट 12th दे पढ़ते हुए भी बच्चे च अपीयर हो सकते हैं जी जी। तो उहदे च अल्टीमेटली है कि जदों एनडीए ज्वाइन करनी हैगी आ उदों बच्चा 12th क्लास क्वालीफाइड होवे जिहदे लई अलग अलग क्वालीफिकेशन हैगी है। जे आर्मी जाना तो कोई भी 12th पास जिहड़ा हैगा वो बच्चे अपीयर हो सकते हैं। जे नेवी और एयरफोर्स जाना वो PCM जिन्होंने आप फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ्स वगैरह कहते वो होने चाहिए जी जी। तो इस तरह अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जदों बच्चे ने एनडीए लिए इम्तिहान भरने ने उदों +2 के जोड़े मार्क्स है वो भी विच देखे जाते हैं? नहीं, जो अपना रिटन टेस्ट होंदा वो हिसाब नाल ही आपां ओहदी मैरिट लिस्ट बनती है कि अगे जिहड़ा सैकेंड स्टेज होंदी है सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड जी जी। ये जो अलग अलग दे टेस्ट होंदे आ कोई इमीडिएटली स्क्रीनिंग होंदी है या फिर 5 दिन का टेस्ट होंदा वो उन्हां चीज़ां ते डिपेंड करदा जी। तो जिस तरह एक विद्यार्थी जदों 10वीं दे विच पहुंचदा है वो 10वीं जदों करदा है उदों एक माइंडसैट हो जाता है एक मतलब थोड़ी जी कहते ना कि जिंदगी की कुछ तस्वीर साफ दिखन लग जाती है तो इत्थे पैशन की भी गल आ जाती है कि मैं अगे डिफेंस सर्विसिज दे विच जाना है तो वो जदों एक बच्चे नूं क्लीयर है कि अगे मैं इत्थे ही जाना है तो वो 10वीं तो बाद किवें तैयारी करे क्योंकि उहदे कोल 11वीं ते 12वीं 2 साल भी हैगे ने। देखो जे फॉर्मली गल करिए पंजाब गवर्नमेंट का मुंडियां लई एक हैगा कि महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सिस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट जो मोहाली हैगा बिकॉज वो तो उत्थे पढ़ाई भी 11वीं 12वीं की करवाते हैं। ये मेरे ख्याल पंजाब गवर्नमेंट च इदां दा हैगा
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਐਜ਼ ਔਨ ਨੌ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ 10th 11th 12th 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਨਰਲੀ ਓਕੇ ਹੈਗਾ, ਜਨਰਲੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫਾਰ ਐਨਡੀਏ। ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਗਸਤ 21 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਸਟ ਕੋਰਸ ਉਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਈ ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2.25 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ QR ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਅਬਾਊਟ 300 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ NDA 1 ਐਂਡ NDA 2 ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ NDA 1 ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਕੋਰਸ ਐਂਟਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NDA 2 ਦੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਵੇਅਰ ਸੈਪਟੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ A to Z ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਫਾਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ A to Z ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ 'ਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 600 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਇਹ 'ਚ ਦੇयर इज नो ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਬੈਸਟ ਉਹਨੀ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਉਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਫॉर ਸਟੇਜ 2 ਆਫ ਦੀ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਆਮ ਤੇ SSB ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਨਰਲੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਪਾਲ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੈਗਾ, 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈਗਾ SSB ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। SSB ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ NDA ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ 900 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਕੈਡਿਟਸ, ਨੇਵਲ ਕੈਡਿਟਸ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਕੈਡਿਟਸ। ਬਟ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 3 ਸਾਲ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ NDA ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮਿਕਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1954 ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 69 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੁਡਾਨ ਬਲੌਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾ 20, 25, 30 ਤੱਕ ਫੋਰਨ ਕੈਡਿਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ NDA ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 10th 11th 12th 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੇਵੀ ਔਰ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ PCM ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਸ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਗੇਨ ਮੈਰਿਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਰਿਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ NDA ਦਾ ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪਾਰਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਰਨਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ SSB ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆਫਸਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ IML ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, OTS ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਬਟ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ JS ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ NDA ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਐ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ NDA। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ SSB 'ਚ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ।
ਜੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹ NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 43 ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ 50 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ 23 ਬੱਚੇ ਅਫਸਰ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਨਰਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਗੈਜਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਤੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ 19 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2.25 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਦੱਸੀਦਾ ਬਈ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਚੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਰਹੋ, ਵਨ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਗੀਤ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਰਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਬਾਰਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਨਪੁਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਨਪੁਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ। ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਜੱਟੀ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਜੱਟੀ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ JS ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ NDA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ NDA ਲਈ? ਉਮਰ ਐਜ਼ ਔਨ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਹੋ 12th ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ NDA ਦਾ 16.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 19.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਡੇਟ ਟੂ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਡੇਟ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਬਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਲੜੇ ਸੇ 15-16 ਸਾਲ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਚਾਂਸਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਟ ਏਜ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਡੇਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਰਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਡੇਟ ਸੋ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨੈਟ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਨੈਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਜੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 300 ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ NDA ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਅਗਰ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ GTOs ਗਰੁੱਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੁਝ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸਰਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੈਮ ਜਨਰਲੀ GTOs ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਉੱਚੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਟਸੈਲਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SSB ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇ ਬਟ ਐਨੀ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਿਦਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਨਾਟ ਬੁੱਕ ਵਾਰਮ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਸ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਐਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 16.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 19.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ NDA ਦੀ नहीं क्वालिफाई किते ना तो वो एक उधर भी गाने होता कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर बंदे सोचे मैं NDA जाना, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वे, बिकॉज एनी फेलियर वाज ए लैडर टू सक्सेस। अगर वो NDA नहीं क्वालिफाई कर सके तो देयर होल आउट मेनी मोर एंट्रीज, इफ देयर आई कैन टेल अबाउट दोज एंट्रीज, बिकॉज ये हो गई है जो 12th तो बाद, बट आफ्टर ग्रेजुएशन देयर लॉट ऑफ एंट्रीज जी। और एंट्रीज की गल भी जरूर करांगे कि जे इत्थे मौका नहीं मिलता तो होर किहड़े-किहड़े मौके ने। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ NDA ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IMA ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। IMA ਲਈ BA ਤੋਂ BSc ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਨਫੈਂਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ
ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੇਸਡ 11 ਕੋਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਜ਼ ਔਨ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਲੂਮਨੀ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ 1970 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਔਨ ਟੁਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਫਿਸਰ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ NDA 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ 12th ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ NDA 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ JEE ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, +2 ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਗੋ ਫॉर ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NDA ਵਾਂਗੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦੈਨ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦਾ ਅਦਰ ਪੀਪਲ direct entry, but they don't go to NDA but doing parallel training in technical subjects in various places। ਜੀ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, NDA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ SSB ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇयर इज नो ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਟ ਸਿਰਫ ਰਿਟਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਸਰ ਆਫ ਦੀ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਇਨਕੁਇਸਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਸਡਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਜਨਰਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਸੈਸ ਹਿਸ ਜਨਰਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਇੱਦਾਂ SSB ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਲਸੋ ਡਨ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਸੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਫਿਕਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫਸਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਟਾਸਕ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਜਸਟ ਵਨ ਐਨੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਗਰੁੱਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਈ ਰਨਿੰਗ ਸਮ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੋਰਸਿਸ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ NDA ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ A ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟ B ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਟ C ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਪ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਟ D, ਉਹ 'ਚ ਵੀ 6 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਲ ਬੀ ਸਰਚ ਈਵਨ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਏ ਪੇਪਰ ਦੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਾ ਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਆਲਸੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ HR ਪਰਸਨ ਆਲਸੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਥਿੰਗ ਫਿਕਸਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਿ ਆਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ +2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ।
ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ। ਦਿਸ ਨੋ, ਦੇਖੋ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਮਲਟੀਫੇਰੀਅਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਅਰ। ਅਗਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੇ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਿਟ ਫॉर द, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਿਟ ਫॉर द ਥਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵੇਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸਿਆਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਕਿ ਸਿਆਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਏ ਡਿਊਟੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਮੈਨ ਆਫਸਰਸ, ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ 108 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਆਰਮ 'ਚ ਉਹ CO ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰਸ। ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਦੇਅਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਸ ਬੈਡ ਕੇਸ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਫॉर ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਫॉर ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਜੀ। ਬਟ ਨੋ ਸੈਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਈ GTO ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੰਦਾ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ 600 ਮਾਰਕਸ। ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਮੈਥ ਵੀ ਮਿਲ ਜਨਰਲ ਮੈਥਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ 600 ਮਾਰਕਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸ 900 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਲੁੱਕ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਏਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ 16.5। ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰਲੀ ਲੋਅਰ ਏਜ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰ, ਬਿਕੋ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਹਰ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲਈ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਏਜ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਰਲੀਐਸਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਫॉर ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2009 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ, ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਐਨੀ ਕੋਚਿੰਗ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੀਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਸੁਜੈਸਟ ਏ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਨੇਮ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਹੈ, ਕੌਣ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਤੇ, ਦੇ ਗੋ ਟੂ NDA। ਆਪਾਂ NDA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਇਰ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਜਾਂ ਏਅਰਫੋਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਾਲ ਦੈਮ ਏਅਰ ਕੈਡਿਟਸ ਜਾਂ ਨੇਵਲ ਕੈਡਿਟਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ NDA ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BSc ਜਾਂ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਟੂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੌਜ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫੌਜ ਚਲ ਜੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਅਫਸਰ ਨਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਆਫ HR ਪਰਸਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਰਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੈਰੀਅਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਲਗਾਈ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕरेंगे ਇਹ ਕरेंगे ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬੈਸਟ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 3 4 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਵਨ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ NDA 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ IMA 'ਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NDA ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਈਵਨ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਸਵਿਮਰ ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਗੇਮਸ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਰਸ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਆਚਿਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਈ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਜੌਬ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਫੌਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਜੌਬ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਫ ਜੌਬ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਨ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਜੌਬ ਨਾਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਜੇ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਚਿਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇਵੀ 'ਚ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਟ ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਐਨੀਮੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਵੇਕ ਇਨ ਦਾ ਨਾਈਟ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਕੈਨ ਸਲੀਪ ਪੀਸਫੁਲੀ ਔਰ ਬੜਾ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਵੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੈਰੀਅਰ ਜੀ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ NDA ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਦੱਸੀਆਂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਟੂ ਆਲ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੁਆਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਜੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ JS ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਾਗਰ 'ਚ ਸਾਗਰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਂਕਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ